All right. Now let's do a simple application of this. So the first application of this is known as for a constant perturbation. Okay, we are taking constant perturbation. This result we constant perturbation case apply cheyana. All right, constant perturbation case apply cheyana. Ivide nammal probability of a transition W from I to F, initial state to final state ennu ezhudunnu. Okay, this constant constant perturbation this is a time integral. Okay, we can pull it out of the integral. Right, that's Vfi by modulus of Vfi square divided by h cos square and then integral 0 to t e raised to I omega fi എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒമേഗ 0ക്ക് പകരം I omega fi. ഒമേഗ fi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒമേഗ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് EF minus EI divided by h cos. This is the result. ഇനി ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. This is just an exponential inside an integral. We know how to integrate these things. Okay, so when we integrate that, the final result turns out to be 4 modulus of Vfi square divided by h cos square omega 0 square sin square omega 0 divided by 2 multiplied by t. Okay, ഇവിടെ omega 0 എന്ന് പറയുന്നത് omega fi തന്നെയാണ്. Okay, so this is the result for the transition probability from a state I to F. And you see that there's an important term here which gives you the energy difference between these levels. Okay, രണ്ട് ലെവൽ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്നത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി, ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് ഓൾസോ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ ഹിയർ. Alright, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് പീക്ഡ് അറൗണ്ട് ഒമേഗ 0. ഒമേഗ 0 നേരെ പീക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എനർജി കൺസേർവിങ് ട്രാൻസിഷൻ. അതായത് ഒരേ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനെയാണ് യൂഷ്വലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ കാരണമാകുന്നത്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ഏകദേശം ഒരേ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കുള്ള എനർജിയാണ്. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് the behavior of this. Okay? This thing, if you wait for some time, this thing behaves like this. All right, നമ്മൾ ഒമേഗയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we see that the probability will be peaked around the particular value omega 0. All right, it will be peaked around the particular value omega 0 equal to 0 or EF equal to EI. ഈ വാല്യൂയിലാണ് അത് പീക്ഡ് ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കാര്യം, ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഓസിലേറ്റ്സ് ഇൻ ടൈം. ഓൾറൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. വി സീ ദാറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓസിലേറ്റ്സ് ഇൻ ടൈം. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ വി ടേക്ക് Vfi ഈസ് ആക്ച്വലി സ്മോൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ അസംഷൻ വാസ് ദാറ്റ് we are talking about small perturbations. Alright, so Vfi, what do you say, the matrix element Vfi are really small. Alright, so even the maximum value, ഇതിൻ്റെ maximum value എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈനിൻ്റെ maximum value എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 1 ആകുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ പറയുന്നത് 4 Vfi സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ h cos സ്ക്വയർ. there's an h cos സ്ക്വയർ, no, h cos square omega 0 square എന്നുള്ളത് നമ്മൾ EF minus EI square എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Alright, ഇതിൻ്റെ maximum value comes from this term equal to 1. That's the maximum value for that. Okay, that's 4 Vfi square EF minus EI square divided by EF minus EI square is negligible. Alright, even the maximum value is negligible except when omega Fi is small. Alright, ഇനി ഇത് യൂഷ്വലി നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്, കാരണം ഓൾറെഡി പെർട്ടുർബേഷൻ സ്മോൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത്, ഈ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗ 0, ഈ ഒമേഗ 0 ഒമേഗ Fiയും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അത് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വലുതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആകെ ഒരു വഴിയുള്ളത്? ഇത് വലുതാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു വഴിയുള്ളത് ദിസ് EF മൈനസ് EI ഹാസ് ടു ബി റിയലി സ്മോൾ. Okay, because this is already really small. Even the maximum value is so small that any possibility comes when EF minus EI goes to 0. EF minus EI goes to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അതിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ we see that there is a considerable probability if EF is equal to EI. അതായത് ഒരേ എനർജിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷൻ കൂടുതൽ സാധ്യത. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടുർബേഷനിൽ ഒരേ എനർജി ലെവലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. റൈറ്റ്, okay, now since the transition probability is appreciable only for states having energies nearly equal to the energy of the initial state, the above procedure is best suited when the energy levels to which the transition takes place is part of a continuum. Right, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരേ എനർജി, ഏകദേശം ഒരേ എനർജി ലെവലുള്ള കുറേ ലെവൽസ് ഉള്ളപ്പോൾ.
Alright, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എനർജി ടൈം അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം സ്കെയിൽസിൽ ചെറിയ ട്രാൻസിഷനൊക്കെ നടക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നോക്കിയത്, ഇ എഫ് എന്നുള്ളൊരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നോക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ psi f ഇ എഫ് എന്നുള്ള എനർജിയുള്ള ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓർ വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ ദർസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജീസ് അറൗണ്ട് ഇ എഫ്. ഓക്കെ, ഇ എഫിൽ നിന്ന് അധികം ഡിഫറൻറ്റ് അല്ലാതെ കുറേ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, വിച്ച് ഡോണ്ട് ഡിഫർ മച്ച് ഫ്രം ഇ എഫ്. ഇ എഫ് എന്നുള്ള വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അധികം ഡിഫറൻറ്റ് അല്ലാതെ പല എനർജി വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, പല എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ എനർജി ലെവൽസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രോബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ എനർജി ലെവലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇ എഫ് എന്നുള്ള എനർജി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇ എഫ് എന്നുള്ള എനർജിക്ക് അടുത്ത എനർജി ഉള്ള ലെവൽസ് ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ the probability for transition goes up as number of states, okay, with energy around EF increases. ഓക്കെ, അതായത് ഇ എഫ് എന്നുള്ള എനർജിയുള്ള കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രാൻസിഷനും കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റോ ഓഫ് ഇ എഫ് കണ്ടിന്യൂം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ റോ ഓഫ് ഇ എഫ് ഡി എഫ് എന്നുള്ളൊരു ടേമും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓൾറൈറ്റ്, അതായത് ദിസ് ഗിവ്സ് യു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്മോൾ ഇൻ്റർവെൽ ഇ എഫ് ആൻഡ് ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡി ഇ എഫ്. ഓക്കെ, ഇ എഫിൻ്റെയും ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡി ഇ എഫിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് റോ ഓഫ് ഇ എഫ് ഡി ഇ എഫ് തരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടുന്നതോറും നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടും. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ so let rho of EF be the density of states or the number of energy levels per unit energy interval in the neighborhood and including the level psi f. Alright, then rho of EF dEF is the number of states having energies between EF and EF plus DEF. Alright, so the product, അപ്പോൾ നമ്മുടെ WI to F and ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. സോ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സം സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് എനർജി ഇ എഫ് ഓർ അറൗണ്ട് എനർജി എഫ് വിൽ ബി യു വിൽ ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി എടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു സം എനർജി വാല്യൂ ഓക്കെ അറൗണ്ട് ഇ എഫ്. Right, depends also on the number of states with energy around EF. Okay, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി W I to J rho of EF DEF. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇ എഫ്. ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ വാല്യൂ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് പീക്ഡ് അറൗണ്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വേർ ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എഫിനെ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ഈവൻ ദോ വി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫ്രം -infinity to infinity. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ഈവൻ ദോ വി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫ്രം -infinity to infinity, the non-zero values come only from a small range. Right, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേം പുറത്തെടുക്കാം and then you integrate this using whatever method you are familiar with and the final result is what we are looking at. Right, so for a constant perturbation the rate of transition you see that, sorry, this is the probability for transition, that's 2 pi by h cross rho of EF modulus of EF I square multiplied by t. ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി. നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, WI to F. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ 2 pi by h cross. ഓക്കെ, അതായത് പ്രോബിലിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം modulus of EF I square rho of EF. Alright, for constant perturbation the rate of transition the probability of transition per unit time. Probability of transition per unit time നമ്മൾ rate of transition എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so rate of transition is the probability of transition per unit time. Alright,
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഫെർമി ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഫെർമി ഗോൾഡൻ റൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ എഴുതുന്ന വേറൊരു രീതിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, WI to F = 2π/h cross modulus of EF I square delta of EF minus EI എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ ഓഫ് EF minus EI എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഡിറാക് ഡെൽറ്റ. ഈ രണ്ട് ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലാണ്. ഈ ഡിറാക് ഡെൽറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് the transition probability is peaked around EF minus EI and is 0 everywhere. നമുക്കറിയാം ഡിറാക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് peaked at one particular value. EI is equal to EF. Okay, in fact at that point it's infinite, but when we integrate, നമ്മൾ rho of integral DEF rho of EF ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we'll get exactly the previous result. Okay, but these are two ways of describing the same result, and this is known as the Fermi golden rule. All right, it's known as the Fermi golden rule. Actually, I think I should write a sentence saying that this indeed is the Fermi golden rule. Maybe I missed that sentence, but this is the Fermi golden rule. Okay, Fermi golden rule എഴുതുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. It's also sometimes written in this form, but then you have to understand that this integral, carrying out this particular integration, will give you this result. Okay, so Fermi's golden rule, I advise you to remember the Fermi golden rule. Okay, this is something that can be asked. It's extremely useful in physics. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഒരേ എനർജിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് ഇത് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്, ഫെർമി ഗോൾഡൻ റൂൾ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ എനർജിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അല്പം വേരിയേഷനുള്ള എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കും ട്രാൻസിഷൻ വരാം. റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എനർജി ടൈം അൺസർട്ടൻറ്റി. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത് സ്കാറ്ററിങ് പോലുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം. ഈ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീമിന് എനർജിക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ചേഞ്ച് എനർജി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു അനദർ മൊമെൻറ്റം സ്റ്റേറ്റ്. റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഗോസ് ടു അനദർ മൊമെൻറ്റം സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്കാറ്ററിങ്, ഇലാസ്റ്റിക് സ്കാറ്ററിങ് പോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫെർമി ഗോൾഡൻ റൂളിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വിൽ കൺക്ലൂഡ് ദിസ് സെഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കണ്ടത് ഇൻട്രാക്ഷൻ, ആക്ച്വലി വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് 3 പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം എവല്യൂഷൻ കണ്ടു. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചർ കണ്ടു. ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ പിക്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ റിസൾട്ട് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്രോക്സിമേഷൻ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് UI എന്നുള്ള ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട് UI എന്നുള്ള ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കണ്ടത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ, മറ്റേ പെർട്ടർബിങ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് ഫെർമി ഗോൾഡൻ റൂൾ. ഒക്കെ ഫെർമി ഗോൾഡൻ റൂൾ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി തന്നെ ഹാർമോണിക് പെർട്ടർബേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഹാർമോണിക് പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഓക്കെ, ഹാർമോണിക് സൈനസോയിഡലായിട്ടുള്ള ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ്, പെർട്ടർബേഷൻ ഒരു സൈനസോയിഡലായിട്ടുള്ള ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് e⁻⁻t പോലുള്ളൊരു ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണ് തരുന്നത്, ആ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റീസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും.